और ये गल पिछले हफ्ते तो ही चलती आ रही है। और जब मैं इसरू की कॉन्फ्रेंस च गया सा उदों भी मैं इसका जिक्र किया सी ते उदों अगले दिन भी मैं जाके इस गल का जिक्र किया सी। अज मेरा सीधा ते सीधा सवाल ठोको ताली नूं नहीं है, कांग्रेस पार्टी नूं नहीं है। मेरा सवाल सीधे ते सीधे सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं, क्योंकि सानू सब नूं पता है कि इस इंसान की जिहड़ी PPCC की पोस्ट ते इन्हां दी प्रधानगी दे जिहड़े ऑर्डर होए है वो परसनली गांधी परिवार ने कीती। इसलिए मेरा गांधी परिवार नूं पहला सवाल तो यह है कि जो टिप्पणियां PPCC के दफ्तर चों निकल के आ रही ने वो टिप्पणियां कांग्रेस पार्टियां दी ने ते की इन्हां ने फैसला कर लिया कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े महापुरुषां ने, जिहड़े महान लोकां ने, साडे फौजी वीरां ने, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, शहीद उधम सिंह जी ने, हजारां लोग अज तक बार्डर ते तैनात होके पाकिस्तान के खिलाफ ये देश च अमन शांति कानून बहाल रवे ओदी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दे परिवारां दे उन्हां दी शहादत के विरुद्ध जाके एक दिन पहला 13 अगस्त रात नूं ये ट्वीट पाई जाती है कश्मीर नूं लैके। और सानू सब नूं पता है कि 15 अगस्त 14 पाकिस्तान आपदा आज़ादी का दिवस मनाउंदा ते 15 अगस्त असी सारी बड़े सत्कार नाल तिरंगे नूं सलाम करदे, उन्हां शहादतां नूं सलाम करदे ते लोकतंत्र नूं सलाम करदे और उन्हां महान कुर्बानियां ते सिजदा करदे जिन्हां करके अज लोकतंत्र की बहाली साडे देश च हुई है। उस तो एक दिन पहला पाकिस्तान के हक च ट्वीट है, मैं समझदा है क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहता है, जनरल बाजवा बार बार कहता है कि कश्मीर ते हक कीदा पाकिस्तान दा। और ये ट्वीट की कहती सी उदण कश्मीरी लोगों का देश है, मतलब वखरा देश ही करता। फिर मैनू सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं सवाल है, फिर व्हाट आर द आर्म्ड फोर्सिस उत्थे की कर रही ने? रोज कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा ते उन्हां दी कुर्बानी नूं इस तरह तुसीं अपमानित करन दा काम शुरू कीता, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट थोड़ी है, ये अपॉइंटमेंट किसी होर दी नहीं, ये अपॉइंटमेंट प्रियंका गांधी राहुल गांधी दी। और अगली बारी च की कह रहे हैं 1947 विच इंडिया नूं छड्डण मौके तय होए असूलों ते UNO के फैसलों ते भारत नाल कश्मीर के इरहाक के फैसलों की उलंघना करके कश्मीरी देश के 2 टोटे किए गए। मतलब कि तुसी जिहड़ा नक्शा है, तुसी साडा नक्शा जिहड़ा आपां बनाउने आ ओहदा भी अपमान है। असीं तां कहने आ वो कश्मीर भी साडा और नक्शा ओहदा जिहड़ा सारे देश का नक्शा उहदे च बार-बार जे कोई उस नक्शे नाल छेड़छाड़ करे ते उहदे खिलाफ कार्रवाई हुंदी है। ते थोड़े PPCC के दफ्तर चों निकल के आ रहा कि कश्मीरी देश के 2 टोटे करके उस ऊपर पाकिस्तान ते भारत ने कब्जा किया होया। और आई थिंक एक इलाक जिहड़ा लफ्ज वरत्या तुसीं इलाक का मतलब कढ लिओ, इहनूं एनेक्सेशन कहते हैं। इनू कहते हैं कि दूसरा देश को अपने देश पे बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि, मतलब कि किसी नूं धक्के नाल थ्रू फोर्स जिहड़ा कश्मीर है वो साडा हिस्सा धक्के नाल बनाया, मतलब बाय यूज ऑफ फोर्स। ये भाषा किहदी है कि ये भाषा इस जफ्फी की बदौलत निकल रही है? ये तू नहीं बोलती, तेरे च जनरल बाजवा बोलता और वो भी 15 अगस्त तो पहला
ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਈ ਵਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਚੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆ 16 ਅਗਸਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਓਵਰ breaking shackles of slavery in Afghanistan, says Pakistan PM Imran Khan। मतलब कि तालिबान के टेक ओवर नू पाकिस्तान ने सही ठहराया, और जो उत्थे जिस तरीके नाल धीआं भैणां नाल या जिहड़े भज साडे हिंदू वीर सिख वीर उत्थों भज तुरे आउंदे आ, उन्हां दी भावना दा इन्हां नूं फिकर नहीं। गुरुद्वारे साहिबानां तो निशान साहब हटाए जा रहे हैं, उस गल का फिक्र नहीं, मगर अफगानिस्तान के तालिबान के राज नूं पाकिस्तान भी सही ठहरा रहा है। और उस तो बाद अगले दिन ही है जी, अगले दिन ही मैनू तो लगता जिवें हॉटलाइन खोल ली है ना हुण तां सीधी, कि मैं हुण प्रधान बन गया, सारिया भावनावां ISI दियां जनरल बाजवे दियां मैं इत्थे व्यक्त कर दिया करांगा। 16 तरीक का 17 ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PPCC ਦੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ PPCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹੀ MP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 380 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਆ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ISI ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ISI ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ISI ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ।
ਔਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਪਰਚਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ, ਅੱਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਆ ਇਹਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ ਪੋਸਟ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। PPCC ਦੇ ਚੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੂਨ 1989 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ। ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਨਾ ਜਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਨਾਲ ਫੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੂਛ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਹੈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਇਆ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਦੇ
ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਾ ਲਮੋ ਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਸदियों ਨੇ ਪਾਈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ? ਉਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਾਬ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ISI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ ਕਾਪੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੰਡ ਦੂੰ ਜੀ। I cannot read these derogatory loves। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, 15 ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ PPCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਹਿਸ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ।